존경하는 5,300만 국민 여러분, For the respective 53 million citizens 그리고 850만 해외 동포 여러분, and to the 8.5 million Koreans overseas. 이제 윤석열 대통령은 다음 주에 반드시 돌아올 것입니다. Now President Yoon Suk-yeol next week he will surely be 그러나 윤석열 대통령이 돌아오셔도 However, even though he is reinstated, 국회가 야당이 192석 상태에서는 because the opposition holds more seats, 아무 일을 할 수가 없습니다. we can do nothing. 대통령께서 이미 최후 진술에 And even the president 말씀하시기를 already in his final statement, 나는 국내 정치는 총리한테 맡기고 he mentioned that he's going to take internal matters 트럼프를 만나러 가겠다. to the prime minister and going to meet 이렇게 President Trump. 말하는 자체는 왜 그러냐? And the fact that he said this 국회에 야당이 192석을 가지고 있기 때문에 implies that because the opposition holds 192, 무슨 일을 하려 그러면 다시 탄핵을 또 할 것입니다. even though he tries to do something, he's 이 going to do it 모든 again. 문제를 And all of these matters, 해결할 수 있는 유일한 길은 the only solution to this problem is 헌법 위의 권위인 국민 저항권인 것입니다. to invoke the national resistance that is above the constitutional right. 윤석열 대통령이 다음 주에 President Yoon Suk-yeol, 반드시 돌아올 것은 사실이지만 it is certain that he's going to be 그러나 reinstated next 여러분 week. 큰 실망하지 마십시오. However, do not be full of 아니 faith. 우리가 살려줬더니 And even though we try to, 도대체 왜 일을 안 해? even though we tried our best to reinstate, 할 수가 없어요. why doesn't he do anything back to us? 그러니까 결국 여러분과 제가 Well, it is impossible to begin. 국민 저항권을 발동하여 And that is why we must invoke our national right to 첫 resist. 번째로 공수처 해산해야 돼요, 안 해야 돼요? The first- 해야 됩니다! And the CIO 공수처 해산하기 원하시면 두 손 들고 만세! 만세! want this to happen. 대통령은 못하게 돼 있어요. And the president cannot disband. 자, 이번에 부정선거한 중앙선관위 해체하기 원하시면 두 손 들고 만세! 만세! Say 검찰들이 수사도 못하게 돼 있어요. long live Korea with their hands up if you want. 헌법 단독기관이라고. Even the prosecutors cannot 근데 investigate. 윤석열 대통령이 헌법재판소를 저기 그 중앙선관위를 해산할 수 있어요? They're 못해요. separate from the government, so the president 그러므로 cannot dissolve. 결국은 헌법 위의 권위인 So alas, 광화문 국민 저항권이 해내야 되는 것입니다. 맞습니다. national right to resist that is above the 여러분들이 constitution. 제일 기뻐하는 말을 And now 하겠습니다. let me say something that will make you 여의도 very happy. 국회의원 300명 저거 해산하기를 원하시면 두 손 들고 만세. 만세! And the 300 lawmakers. 윤석열 대통령은 국회 해산권이 없어요. President Yoon Suk-yeol cannot dissolve them. 그러니까 윤석열 대통령이 As the head of state, that is why, 벌써 미리 아시고 because he foresaw this, 이 모든 것은 국민 저항권만이 해결할 수 있다고 말한 것입니다. the decision that the people's right to resist is the only way to solve this problem. 동의하십니까? Do you agree with this? 동의하십니까? Do you agree with this? 그리고 이번에 기회에 윤석열 대통령이 돌아오신 뒤에 During this chance, 이번에 계엄령을 통하여 when the President Yoon, 누가 우리 편인지 when the President is 누가 저쪽 편인지 we are going to decide 다 who is 드러났습니다. going to be on our side or be on the other 심지어 side. 용산에 있는 직원들까지도 다 배신자들이에요. And even 배신자들. those in the presidential office, they're all betrayers. 그러니까 윤석열 대통령이 해야 될 일이 너무 많지만 So even the President Yoon has 이걸 할 수가 없어요. to solve. He cannot. 그러므로 광화문 우리가 And that is why we 국민 must 저항권을 우리가 발동을 하여 invoke the national right of resistance 대통령께서 남은 2년 동안에 자유통일을 할 수 있도록 and achieve freedification during 국민 저항권을 발동을 해야 되는 것입니다. 맞습니다. term. 동의하시면 두 손 들고 만세. Don't leave Korea with their hands up if you agree. 다시 한번 정리하자면 So, in conclusion, 국민 저항권은 the people's right to 이거는 resist 헌법 위에 권위가 있어요. authority is above the Constitution. 다시 한번 보세요. So look at this. 이건 윤석열 대통령이 기자와의 토론회에서 President Yoon Suk-yeol had a debate 주제도 무제한, with a reporter. 시간도 무제한 No set topics. 토론에서 가르쳐 준 것입니다. During this press conference, 한번 다시 한번 들어봐 주세요. let us 우리 listen to it. 이 헌법 제도 하에서 물론 뭐 더 궁극적인 헌법 수호 세력은 뭐 국민의 저항권이라는 말이 있지만 자, 헌법 위의 권위가 뭐라고요? So what is the right above the Constitution? 뭐라고요? What is it?
여러분과 저는 국민 저항권을 완성하기 위하여 이 자리에 모인 We 것입니다. have gathered here in order to complete this people's right of resistance. 그러니까 다음 주에 윤석열 대통령이 100% 돌아오겠지만 So yes, he is going to be 여러분 reinstated 100% 절대로 next 실망하지 week. 마세요. But do not be 아무 일도 할 수 없어요. full of dismay because the 결국 누가 해야 되느냐? president cannot do anything. 여러분과 제가 다 해내야 되는 Alas, 것입니다. who must take this action? We must take action. 저 헌법재판소도 저거 없애버려야 되는 And even the 것입니다. Constitutional Court, we must disband it. 국민 저항권이 완성됐는지 4.19 때 완성이 됐습니다. And the people's right of resistance, it was completed during 4.19 혁명 아시죠? April 19 revolution. 4.19 혁명이 일어나니까 어떻게 됐어요? And when that happened, what 일단은 이승만 대통령이 바로 하야를 했습니다. followed after? President Syngman Rhee, he stepped down from his. 정치 체제가 The 바뀌었어요. whole political system of South Korea was changed. 당면 정부로 내각제로 바뀐 It 것입니다. changed into a cabinet parliamentary system. 그리고 4.19를 일으켰던 사람들은 다 처형되었습니다. Also, April 19 revolution, they were all killed. 지금 바로 이 시점이 At this point, 4.19 혁명이 일어났을 때와 똑같은 상태가 it 왔습니다. is synonymous to April 19 revolution. 그러므로 이번에 반국가 세력들을 So at last, 전부 다 깜빵으로 집어넣어야 되는 at this 것입니다. moment, we must imprison all anti-state forces. 오늘 이 자리에 모인 여러분들을 보니까 And looking at all of the crowd here, 내가 지난주에도 선포했지만 I already declared this last week. 국민 저항권은 완성된 것입니다. I declare once again that we have completed the national right of resistance. 그래서 국민 저항 강화문 국민 저항 위원회를 내가 조직하려고 So 합니다. we're going to make a committee of 한 national right of 300명 resistance 가까이로 조직하려고 in 합니다. Gwanghwamun with 300 그래서 members. 지망하신 분들은 언제든지 우리 교회로 전화하셔서 So those who want to apply 왜 국민 저항권만이 모든 문제를 해결할 수 있기 can give a phone 때문에 call to our church because 이것이 아니고서는 this right is the only right 지금 대한민국이 북한에 완전히 점령당했는데 of all issues within South Korea. 이번에 계엄령 해보니까 탈로가 났잖아요. Korea is absorbed into North Korea. 북한이 대한민국을 완전히 먹었다고요. You 먹었어. can notice this by the march of law is. 이해되십니까? So can you 이해되십니까? understand? Do you follow through? 자, 김국성 선생님 정찰총국 잠깐 모시고 제가 몇 마디 한번 물어보려고 합니다. 자, 북한에 계실 때 정찰총국에 계셨죠? 예, 우리나라로 말하면 국정원이죠. 그렇습니다. 네. 마이크 볼륨 위로 올려주세요. 네. 그런데 그 특별히 정찰총국 중에서도 예, 대한민국의 간첩을 만들어서 파송하는 일을 하셨죠. 예, 그렇습니다. 그렇죠? 예. 그럼 내가 물어보겠습니다. 문재인 정부 때 예. 청와대에 간첩을 심었어요, 안 심었어요? 심었습니다. 심었어요? 예, 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 제가 쪽구로 말씀드리겠어요. 예. 야, 이 나쁜 놈아. 예, 그렇습니다. 그래서 내가 이전에 우리 목사님랑 같이 이제 네. 애국운동 하러 다닐 때 네. 수천 명 모인 앞에서 여러 번 죄송합니다, 죄송합니다. 네, 맞아요. 너무 많이 사죄드렸죠. 그 다음에 예, 구석구석 한번 찔러보겠습니다. 예. 국회에다가 간첩을 한 마리만 심었어요? 여러 마리 심었어요? 국회의원이 지금 300명 아닙니까? 그렇죠. 한두 명으로 감당이 안 됩니다. 아하. 예, 그래서 내가 그때 어떻게 말했나? 청와대에 간첩이 있다고 하면서 청와대, 국회, 국방부, 정교계를 비롯한 언론은 더 말할 것 없고 북한에 간첩이 안 들어간 데가 없다고 여러 번 말씀했죠. 자, 그 다음에요. 예, 가장 중요한 정보기관인 예. 국정원에다가 간첩 심었어요, 안 심었어요? 그 말은 좀 아, 그 말은 좀 심하다고? 왜냐하면 지금도 국정원의 소속이라서. 예. 그럼 내가 대신해 줄게요. 국정원에다가 더 많이 심었어요, 더 많이. 내가 했으니까 책임이 없어요. 예, 예. 그 다음에 이 종교계 있잖아요. 예, 목사들 새끼들. 예. 거기다가 간첩 심었어요, 안 심었어요? 정교계는 우리 국가의 정교계는 북한 간첩의 소식장입니다. 하하. 예, 그렇게 하면 되겠습니다. 불교에다 심었어, 안 심었어? 심었습니다. 예, 천주교에는 심었어, 안 심었어? 심었지요. 그러니까 정교계, 천주교, 불교, 기독교 여기에는 이제 저런 북한 간첩들이 소식장 가장
발붙이기 쉽고 생존하기 쉬운 그런 자료입니다. 아니 그러니까 보니까 목사 새끼들도 예, 북한 편드는 놈들은 예. 전부 다 선생님이 그렇게 만든 것 같아. 아니 뭐 내가 다 했다고 그럴 수는 없지만 원래 정보의 섹스 공작은 가장 초보적이고 상식적인 것으로서 북한에 들어오는 사람들에 대해서 북한 정보기관이 여성을 부태가지고 씨바디 하는 거는 지금껏 해오고 있습니다. 아니 나는 씨바지가 뭔 말인지 모르겠어. 우리 목사님 잘 아시지 않습니까? 아니 예, 그러면 예. 한국에서 북한에 예, 뭐 3번 4번 이상 그 간 사람들은 예. 씨바지 전법에 걸렸다고 봐야 되는가? 그건 안 걸릴 수가 안 걸릴 수가 없어요. 예, 예. 환경이 그렇게 돼 있고 하지 말라고 그래도 스스로가 합니다. 근데 요즘 그 저 북한을 못 가지만은 예, 북한을 여러 번 갔다 온 사람들이 예, 가면은 평양에 가면 뭐라 그러냐면 예. 아빠 왜 이제 왔어 이렇게 말한대요. 거의 그게 뭔 말입니까 도대체? 거의 대낭 공작의 전략이지요. 그래서 지금 우리 땅에는 정치인, 정교계 사람들 말 못하는 벙어리들이 많습니다. 네. 북한 공작에 잡혀가지고 그렇습니다. 그런데 지금 대한민국이 예, 마지막 한마디 예, 예. 물어보자면은 완전히 북한이 점령했다. 예, 그렇습니다. 동의하십니까? 예, 예, 확실해요? 예, 예, 특별히 더불어민주당을 보니까 예, 대통령을 탄핵하고 예, 세상의 장관들을 다 탄핵하고 그렇습니다. 이거는 북한한테 먹혔다고 하는 증거 아닙니까? 이것은 중고도 가장 큰 중고지요. 가장 큰 건 우리 증거죠. 국민들이 깨어나지 못하고 예. 자기 삶에만 몰두하다 나니까 네. 오늘과 같은 우리 대한민국이 망했다는 이 지경에까지 이르러는 겁니다. 자, 옛날에 저하고 같이 일할 때 예. 2년 동안 간첩을 분별하는 법을 한번 말씀하셨어요. 예, 예. 김일성, 김정일에 대하여 김정은에 대하여. 김정은에 대하여 예, 욕을 못한다. 예, 예를 들어서 김일성에 대해서 야 이 개새끼야 이 예. 욕을 못하는 사람은 예. 반드시 간첩이다. 예, 아니 그러면 자기 간첩을 숨기기 위해서라도 예, 김일성 야 이 개새끼야 이렇게 하면 간첩을 숨길 수 있는데 예. 그 말이 왜 못해요? 거의 왜 못하는가 하면 네, 이때까지 네. 북한 정보기관에서 노동당에서 또 통치자가 위장 침투를 위해서 여러 간첩들을 파견합니다. 그런데 거기서 절대 불가적인 거는 이제처럼 최고 수뇌부를 향한 잘못된 말 하는 거는 공작 방안에 불어됩니다. 와, 그러니까 그것만은 불어입니다. 아하. 네, 그래서 제가 그 이전에 말씀한 것처럼 이런 자리, 공개된 자리에 와서 네. 뭐 정치인이나 목사나 좀 그런 사람들, 웃음이 좀 가는 사람들 세워가지고 네. 김정은이 죽여버리자 이 말 한번 하라고 해보십시오. 아하, 절대 못합니다. 절대 못해요. 간첩들은 절대 못한다. 절대 못하죠. 아하. 그렇게 말을 돌리면 돌렸지 이제처럼 즉흥적으로 직선적으로 발언 못합니다. 그러니까 이재명이가 예, 김일성, 김정일에 대해서 폄훼하지 말라. 예, 예. 아니 한번 다시 한번 들어봐 주세요. 이거는요 북한에 이거는 공작에 걸려들었다고 봐야 되는 거 아닙니까? 이거는 저거는 그건 더 말할 것 없고 저 말은 김정은이 한데 김일성 훈장, 김정일 훈장 받을 수 있는 용의 용적인 발언입니다. 들어봐요. 들어봐. 선대들, 우리 북한의 김정일, 우리 북한의 김정일 또 김일성 주석의 노력들이 폄훼되지 않도록 훼손되지 않도록 애써야 할 것입니다. 자, 이놈을 어떻게 해야 돼요? 어떻게 하자고? 이렇게 개지를 떨어놓고 윤석열은 탄핵을 했단 말이야. 탄핵. 맞습니다. 이도 교수님 나와봐요. 빨리 나와봐. 이도 교수님. 마이크 잠깐 잡아. 예. 빨갱이 교수님. 왜 또 그런 눈으로 쳐다보십니까, 목사님? 아니 예, 지금 이재명 말이야. 예,
이거 어떻게 생각해요? 우선 지금 우선 이재명은 지금 이 북한의 지령으로 대한민국의 정당한 계엄을 내란으로 만들었잖아요. 아니, 시간 없으니까 빨리 땡기자고. 임종석 있죠? 임종석 있죠. 국회 청문회에서 예. 전향했냐고 물었죠. 그때 전향 얘기 안 했습니다. 한마디도 안 아니, 했어요. 그러니까 우리 전 씨, 예, 전 누구죠, 그거? 물었잖아요. 예, 예. 전향했냐고. 예. 물으니까 그런 말은 물으면 안 됩니다. 왜 그 말을 대답했어요? 전향 안 했기 때문에요. 전향한 적 한 번도 없습니다, 임종석은. 자, 그 다음에 또 통일부 장관 예, 이인영이요. 이인영, 무조건 북한에 붙잡힌 사람들은 예. 전향했냐고 물어보면 다 뭐라 그러냐, 그런 걸 물으면 안 됩니다. 예? 태영호 예. 태영호 강남구 국회의원이 예. 또 물어봤어요. 그랬더니 당신은, 태영호 보고 하는 말이, 자유민주주의를 이해를 못하기 때문에 이런 질문을 한다고 이렇게 피해갔단 말이야. 피해갔죠. 그러니까 전향했냐고 물어봤을 때도 그 말도 대답을 못하는 사람들은 다 간첩이라고 봐야 되는데 어떻게 생각해요? 간첩입니다. 맞아요? 왜냐하면 그 마음속에는 사실은 자유민주주의 대한민국보다는 북한과 북한의 수령을 더 존경하고 있기 때문에 전향한다는 얘기를 못하고 있는 겁니다. 그래서 그들은 간첩 맞죠. 아하. 대한민국보다 북한을 더 사랑하는 사람들을 우리가 용서할 수 없지 않습니까? 그러면 이동호 빨갱이 교수님도 지금 아직도 간첩이야? 아니, 지금 아닙니다. 아니야? 저는 그때는 그럼 내가 연습 한번 해볼 게 있어. 예. 김일성 개새끼 한번 해봐요. 김일성 개새끼! 이거 이걸 상장으로! 확실히 저장했네. 맞습니다. 저는 저장했죠. 그러면 지금도 전향 안 하는 사람들이 정치인들 중에 얼마나 있다고 생각해요? 저는 제가 보기에는 지금 더불어민주당을 움직이고 있는 상당수는 다 전향 안 한 사람들입니다. 예를 들면 지금 국회 부의장 이하경, 저거 난민전 간첩 테러했던 사람입니다. 이번에 김계리 변호사가 예, 23명 발표했습니다. 23명 이름을 발표했죠. 예. 야, 근데 그 젊은 변호사가 대단하더라고. 어제 그저께 삭발했다며요. 아, 그래요? 삭발. 예. 왜냐하면 이 쓰레기 같은 정치인들한테 나라를 맡길 수 없다. 예. 삭발을 했다 그러는데 예. 그 분이 공개한 명단 있죠. 예. 국회의원 내지는 예. 정치가 명단. 예. 이 사람들은 다 북한에 붙잡혔다고 봐야 돼요. 그럼요. 국가보안법 위반 사건이거든요. 다른 것도 아니고 국가보안법이란 대한민국을 저주하고 파괴하고 북한의 지령을 받은 자들을 심판하는 법입니다. 그러면 그 법을 위반했으니까 그들은 북한의 지령을 받는 간첩들이 맞습니다. 방송실 혹시나 준비됐으면 김계리 변호사가 마지막 변론할 때 이름을 불러가면서 이거 보안법으로 처벌된 사람 명단에 대해서 말을 했는데 그거 한번 띄워와 주시면, 갑자기 찾느라고 어렵겠지만. 명단은 저한테 있습니다. 있어요? 예. 불러봐요. 한번 불러봐. 21회 국회 국가보안법 위반 전과자 간첩 당선인 명단입니다. 첫 번째 이하경 민주당 의원, 지금 현재 국회 부의장입니다. 헤헤. 전과 3범 강해 상도 징역 3년 6개월, 국가보안법 방공법 징역 5년, 공직선거 및 부정선거법 이론 등이 있습니다. 두 번째 윤호덕 민주당 의원, 이도 전과 2범인데 국가보안법 두 번 다 감옥 갔다 왔습니다. 그 다음에 세 번째 이용선 민주당 의원, 이들도 전과 3범인데 그것도 국가보안법 2년 집행유예 3년 받았습니다. 최영준은 이거는 국민의힘이니까 놔두고요. 그거는 뭐 지금 일로 왔으니까. 다섯 번째 김남근 민주당 의원, 전과 1번 국가보안법 집시법 징역 1년 6개월 집행유예 2년. 그 다음에 박선원 이 자식 전과 1번 국가보안법 및 폭력 등 징역 3년인데 이 친구가 국정원에 있었으니까 국정원을 간첩에 장악당했다는 거 아닙니까? 일곱 번째 정태호 민주당 의원, 이것도 국가보안법 공문서 위조 집시법입니다. 여덟 번째 김민석,
지금 현재 대표 최고위원 중에 최고 높은 대표 최고위원이죠. 이 친구도 전과 국가보안법 위반이고요. 허허. 이거는 4건이랍니다, 전과가. 그 다음에 9번째 김종민 무소속인데 여기도 국가보안법, 그 다음에 10번째 서영교 국가보안법, 이인영 국가보안법 집시법, 그 다음에 이 김태년 민주당 의원 전과 2번 국가보안법 공직선거법, 그 다음에 14번째 조국, 이건 뭐 지금 감옥에 있으니까요. 이것도 국가보안법입니다. 15번째 오기영 민주당 의원 전과 2건 국가보안법 등입니다. 16번째 이현희 민주당 의원 전과 2건인데 국가보안법 공직선거법 위반이고요. 17번째 진성준 민주당 의원, 이 친구도 지금 현재 정책위 의장이죠. 전과 3건입니다. 국가보안법 징역 3년, 집시법 공익건조물 방화. 야, 정말 하도 많네요. 18번째 박홍국 민주당 의원 전과 2번, 집시 및 화염병 사용 징역 1년, 집행유예, 국가보안법 폭력 화염병 등 징역 1년 6개월입니다. 19번째 송재봉 민주당 의원 전과 2건인데 국가보안법 집시법 등 위반이고요. 그 다음에 20번 윤건영 민주당 의원, 이 친구 대통령실에서 아주 최고의 노무현 때 문재인 때 핵심이었죠. 이 친구 지금 국가보안법 폭력 집시법 화용병 사용 등으로요. 그 다음에 21번째 정춘생 조국혁신당 국가보안법, 22번째 김성희 민주당 의원 국가보안법, 그 다음에 23번째 박상혁 민주당 의원 국가보안법, 그 다음에요 아직 발표 안 한 게 있어요. 지금 현재 민주당 김윤덕은 간첩단 민혁당 관련자입니다. 이상 23명에 한 명 더 24명입니다. 근데 현역 의원이 이 정도인데 예. 임종석은요 전향했어 안 했어요? 김정수 전화 안 했죠. 전향 안 했어요? 그럼요. 전향하니까 물어보니 전희경 의원입니다. 전희경이 물어보니까 자기를 모욕하지 말라고 도망갔습니다. 말 안 도망갔어요. 했어요. 그러니까 대한민국에 지금 간첩이 황장래 선생님이 5만 명이 있었다 그랬잖아. 5만 명이라고 그랬습니다. 김구선 선생님은 15만 명이 있었다. 5만이라고 그래요. 그러니까 오늘 같은 세상이 이루어졌다 이 말이야. 그럼요. 그러니까 윤석열 대통령이 계엄을 선포했는데 왜냐하면 도저히 이 간첩적으로 나라를 운영할 수 없다고 판단한 거거든요. 자, 김구선 선생님을 다시 마이크 바뀌었어. 예. 이 대한민국이 지금 완전히 북한한테 먹혔다. 인정당했다. 예. 어떻게 생각하십니까? 100번 맞죠, 그거는. 근데 우리 이것을 국민들이 인정 안 할 따름이지 예. 내용적으로는 완전히 장악된 겁니다. 아니 그런데도 불구하고 예. 대통령을 지금 감옥에다 쳐넣었단 말이야. 예. 어? 예. 그러니까 이것을 해결할 수 있는 길은 예. 가문밖에 없다고 생각해요. 없습니다.